The lawyers are equal partners with the judges in the administration of justice. The life of a lawyer is not a bed of roses. If he is successful, it is all roses and no bad. And if he is unsuccessful, it is all bad and no roses. জাগো নিউজের বিশেষ সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠানে আমি অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম খান আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আইন অঙ্গনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি জনাব মনিরুল ইসলাম চৌধুরী। স্যার, আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে সুস্বাগত জানাই। আপনাকে ধন্যবাদ। স্যার, আমরা যদি একেবারে প্রথম দিকের দিনগুলোর কথা একটু জানতে চাই, বিশেষ করে এই বিচারিক জীবনে এর প্রতি আপনার আকর্ষণ, এই পেশায় আপনার প্রবেশ, বিশেষ করে কেমন ছিল আপনার সেই প্রথম দিকের দিনগুলি? আমি যখন সিলেট গভর্নমেন্ট পাইলট হাই স্কুলে ক্লাস 7, 8 বা 9-এ পড়তাম, তখন আমি প্রায় কোর্ট প্রসিডিংস দেখতে আসতাম। আমাদের নেক্সট টু নেইবার ছিলেন একজন সাবঅর্ডিনেট জাজ, এখন বলা হয় যে জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ। ওনার নাম ছিল মিস্টার মোহাম্মদ আলী খান। পরে উনি সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার হয়ে উনি রিটায়ার করছেন। তো হি ইউজ টু লাভ মি ভেরি ডিয়ারলি। হি ওয়াজ এ ফাদার ফিগার। তো আমি ওনাকে একদিন বললাম, আমার তো খুব ভালো লাগে লয়ার্সদের আর্গুমেন্ট শুনতে। তো উনি বলেন, ঠিক আছে, তুমি মাঝে মধ্যে এসো, দেখো যদি ভালো লাগে। তো আমি ক্লাস 7 পড়ি, 8-এ পড়ি বা 9-এ পড়ি। স্কুল থেকে ফেরার পথে, আমি পড়তাম সিলেট গভর্নমেন্ট পাইলট হাই স্কুল। তো স্কুল থেকে ফেরার পথে তখন আমি কোর্ট প্রসিডিংস ওয়াচ করতাম ফর হাফ অ্যান আওয়ার। খুব ভালো লাগতো লয়ার্সদের আর্গুমেন্টস, কাউন্টার আর্গুমেন্টস, এইগুলো। দেন আই ডিসাইডেড আইদার টু বি এ লয়ার অর এ জাজ। In fact, I had a mind to become a judge, but my father wanted me to be a lawyer because a lawyer is a rich man. He earns a lot of money every month. Anyway, I did my honors and I'm in English. Thereafter, I studied law under the University of Dhaka. আর ওই সময় তখন LLB অনার্স LLM ছিল না। যাই হোক, তারপর করার পরে আপনার I joined the Sylhet District Bar. And I had been a member of Sylhet District Bar Association for about 2 years. তারপরে BCS পরীক্ষা দেওয়ার পরে I qualified in the BCS exam and joined the Judicial Service of Bangladesh. তখন ছিল BCS Judicial Cadre as a Munsif, now an assistant judge. And in course of time, I became a district judge by way of promotions. Thereafter, I was elevated to the High Court Division on 23rd August 2004. তো আমি লোয়ার জুডিশিয়ারি এবং হায়ার জুডিশিয়ারি মিলে টোটাল 40 বছর কাজ করেছি অ্যাজ এ জাজ। হায়ার জুডিশিয়ারিতে হলো প্রায় 16 বছর, আর বাকি লোয়ার জুডিশিয়ারিতে। আপনার ফ্যামিলিতে কেউ কি লয়ার কিংবা এই প্রফেশনের সাথে ইনভলভ ছিলেন? আমার ফ্যামিলির কেউ ছিল না, বাট মাই ফাদার ওয়াজ আ পাবলিক সার্ভেন্ট। হি ওয়াজ অ্যান এমপ্লয়ি অফ দ্য জাজেস কোর্ট অফ সিলেট। স্যার, অনেক আইনের শিক্ষার্থী যারা স্বপ্ন দেখছে, নিজেকে বিচারক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, অনেক আইনের শিক্ষার্থী যারা নিজেদেরকে আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, তো সে সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি স্যার আপনার কী পরামর্শ? A good judge is never made in a day or two. That's a continuous process. If somebody wants to become a good judge, or for that matter a good lawyer, he must make sustained efforts with that end in view. You see, judges live through their judgments. So their judgments must be of very high standard and show proper appreciation of laws and facts involved. As a matter of fact, their judgments speak about their quality as judges. You see, the nature of the job of a judge is very strenuous, arduous, taxing, demanding and exacting. A judge has to live like a hermit and work like a horse. And you see, there goes an age-old adage, the life of a lawyer is not a bed of roses. If he is successful, it is all roses and no bad. And if he is unsuccessful, it is all bad and no roses.
Lord Denning, in his book, The Discipline of Law, has said, books are the tools of trade of a lawyer. So a lawyer must have a rich library of his own. Whether you be a lawyer or a judge, you must be a very painstaking person. You must be a very voracious reader. The best judgment of the court is the product of the finest submissions made by the bar. But unfortunately, there has been deterioration all around, affecting the quality of justice. The confidence of the people in the court depends upon the quality of justice it administers. The higher the quality of justice, the more the confidence of the people in the court. But of late, the confidence of the people in the court has been on the wane for a variety of reasons. I think you are all aware of those reasons, so I did not dilate upon them. According to the observation of the Indian Supreme Court, in S.P. Gupta's case, the lawyers are equal partners with the judges in the dispensation of justice. For the sake of emphasis, I repeat, the lawyers are equal partners with the judges in the administration of justice. So the role of a lawyer in the dispensation of justice is no less important than that of a judge. They are equal partners in the dispensation of justice. And it's a very, valuable observation made by the Indian Supreme Court in S.P. Gupta's case. স্যার, আমাদের বিচার ব্যবস্থায় লয়ারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি একটু আগে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তো আপনি দীর্ঘদিন স্যার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন লয়ার যখন একটি আবেদন আদালত উপস্থাপন করেন, বিচারকের অবস্থান থেকে ওই লয়ারের কাছ থেকে আপনি কী কী গুণাবলী প্রত্যাশা করতেন? অর্থাৎ একজন লয়ারের অন্তত আদালতে সাবমিশন রাখার সময় এই গুণগুলো থাকা দরকার বলে আপনার মনে হতো স্যার? প্রথমত, একজন লয়ার তাকে হি মাস্ট বি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড। If he is not well prepared to make his submission, then he will not be able to impress upon the judge. কারণ জাজ তো তাকে আপনার কোয়েরি করবে ফর ক্লারিফিকেশন। কারণ সে যদি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড না থাকে, তাহলে হি ওন্ট বি এবল টু আনসার দ্য কোয়েরি পুট বাই দ্য জাজ। প্রথমত তাকে হতে হবে যে হি মাস্ট বি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড টু প্রেজেন্ট হিজ কেস বিফোর দ্য জাজ। Secondly, he must have the power of convincing the judge. Most of the great lawyers are good orators. So, if a lawyer is a good orator, then it will be, advantageous for him to impress upon the judge. Thirdly, the case which he is dealing with must have merit. If he comes up with a meritless matter, then the judge definitely will not be impressed by his submission. At least there must be a, prima facie arguable case in order to, obtain an interim order along with issuance of a rule nisi in a writ petition, for example. তারপরে যে গুণটা আমার কাছে মনে হয় থাকা উচিত, he must know where the law is. All the laws may not be at his fingertips. It's not possible, to know all the laws. And it's not possible to have all the laws at the fingertips either of a lawyer or of a judge. But a lawyer must know where the law is. If he can lay his hands on the relevant provision of law and point it out to the court, then, it's all right. Good impression of the bench about a lawyer is an asset to him. Likewise, good impression of the bar about a presiding judge is an asset to him. The bench and the bar are the two sides of the same coin. They go hand in hand. Both the judges and lawyers are imbued with the same jurisprudential ideas, albeit their roles are different. So, in that view of the matter, any propensity of either side to carry its
temporary ruffled feelings against the other to an unreasonable length destroys the moral foundation of both the institutions. So both the lawyers and the judges should be on their guard to see that the moral foundation of the bench and the bar is not destroyed in any manner. স্যার, আপনি বার এবং বেঞ্চের গুরুত্ব নিয়ে, সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে বলছিলেন। আমরা যদি একটু আমাদের বারের দিকে তাকাই, বিগত প্রায় 2 বছর যাবৎ আমাদের সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনে কখনো সভাপতির পদ, কখনো সেক্রেটারির পদ নিয়ে বার অ্যাসোসিয়েশনে অস্থিরতা বিরাজ করছে। তো এই বাস্তবতায় বার এবং বেঞ্চের মধ্যে সম্পর্কের কোনো প্রভাব পড়তে পারে কি না, কিংবা এই বাস্তবতায় বার এবং বেঞ্চের সম্পর্ককে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আপনার কাছে কেমন বলে মনে হয়? The lawyers, as you know, are the natural leaders of the society. So definitely they will do politics. They will indulge in politics. But politics should not be dragged to the court premises. আমাদের যে আদালত, লয়ার্সরা রাজনীতি করবে, তারা মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট হবে, তারা মন্ত্রী হবে, এমপি হবে, সবই হবে, কিন্তু দে শুড নট হ্যাভ ড্র্যাগ পলিটিক্স টু দ্য হোলি প্রিসিংস অফ দ্য কোর্ট। যেহেতু আজকাল, আগের দিনে কিন্তু আপনার যারা ছিল আগের দিনে, আজকে থেকে 30, 40, 50 বছর আগে, ওনারা রাজনীতি করতো কিন্তু কখনো আদালত প্রাঙ্গণে রাজনীতি নিয়ে আসতেন না। এখন যে ট্রেন্ড আমরা দেখতেছি সেটা হলো আদালত প্রাঙ্গণে রাজনীতি চলে আসছে, যার ফলে স্লোগানস, কাউন্টার স্লোগানস অন দ্য করিডোরস অফ দ্য কোর্ট প্রেমিসেস, তারপরে আপনার মাঝখানে মাঝে মধ্যে আপনার এই স্কাফুল হয়, হাতাহাতি হয়। কিছুদিন আগে তো শুনলাম যে ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট করা হয়েছে একজন লয়ারকে বাই দ্য রাইভেল ফ্যাকশন অফ দ্য লয়ার্স। ওইটা সব ওগুলো কেন, এগুলোর কারণটা হলো যেহেতু ওনারা রাজনীতিকে আদালত অঙ্গনে নিয়ে আসছেন, কোর্ট প্রেমিসেসে নিয়ে আসছেন। ইট ওয়াজ দেয়ার ডিউটি to keep the politics outside the court premises. আগের দিনে দেখেন কখনো এগুলো হতো না, ব্রিটিশ আমলে, পাকিস্তান আমলে, এমনকি বাংলাদেশের প্রথম দিকেও। ইদানিং একটা ব্যাড ট্রেন্ড, সব জায়গায় আপনার দলবাজি, এবং ইটস এ ভেরি ominous trend, and this ominous trend will reflect badly upon the reputation of the bar. And if the reputation of the bar is at stake, naturally the reputation of the bench will be at stake, because the bench and the bar are interrelated and intertwined and interdependent. A good bar begets a good bench. So if the members of the bar are good, naturally the members of the bench will be good. Because most of the judges of the higher judiciary are appointed from amongst the lawyers of the Supreme Court of Bangladesh. But nowadays, since the lawyers are divided along political lines, meritorious lawyers are not being appointed to the Supreme Court. স্যার, আমরা যদি এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি, আপনি ফৌজদারি মামলায় বিচার কার্য করেছেন, এরপরে উচ্চ আদালতে ফৌজদারি মামলায় আপনি আপিল শুনেছেন, মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল শুনেছেন। যখন নিম্ন আদালত কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, আপনার আদালতে মৃত্যুদণ্ড কনফার্ম করা হয়েছে, সে সময় আপনার অনুভূতি কেমন হতো? আবার একই সাথে নিম্ন আদালত কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, দীর্ঘদিন সেই ব্যক্তি কারাভোগ করেছেন, অবশেষে আপনার আদালতে এসে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্রে স্যার আপনার অনুভূতি কেমন হতো, বিশেষ করে ওই আসামির প্রতি? অনুভূতি হলো, এটা তো আমাদের কোনো সাবজেক্টিভ অনুভূতির কোনো সুযোগ নাই বা ইমোশনের কোনো সুযোগ নাই। জাজ হিসাবে আমি সবসময় বিচার করেছি অবজেক্টিভলি অ্যান্ড ইন এ ডিসপ্যাশনেট ম্যানার। এভিডেন্সে কী আসছে, ইট ইজ ইন আর অ্যাডভার্সারিয়াল সিস্টেম অফ administration of justice, it is the duty of the prosecution to prove the case beyond all reasonable doubt.
আমাকে দেখতে হবে যে প্রসিকিউশন বিয়ন্ড অল রিজনেবল ডাউট প্রমাণ করতে পেরেছে কি না। যদি দেখা যায় যে ইটস এ কেস অফ ওভারওয়েলমিং প্রসিকিউশন এভিডেন্স against the accused, then the court will definitely convict and sentence him of the charge that has been leveled against him. আর যদি দেখা যায় যে the prosecution has failed to bring the charge home to us beyond all reasonable doubt, then the accused will be acquitted of the charge that has been leveled against him. কিন্তু একটা প্রশ্ন হলো, কিছু কিছু কেস আছে clear cases of overwhelming prosecution evidence. There is no loophole in the prosecution evidence on record. আমরা বলতে পারি যে this case is a clear case of conviction. That case is a clear case of acquittal because there is a case of no evidence. কিন্তু কিছু আছে borderline cases. এখন নির্ভর করে জাজ কোন ভিউটা নিবে, 50-50 চান্স। এখন সে যদি ডান দিকে যায় তাহলে হয়তো কনভিকশন হবে আসামির, তার সেন্টেন্স হবে যদি গিলটি ফাইন্ড করে, আর যদি ফাইন্ডিং অফ অ্যাকুইটেলে আসে তাহলে বেনিফিট অফ ডাউট দেয়, তাহলে তার অ্যাকুইটেল হতে পারে। কিছু বর্ডারলাইন কেসেস যখন আমি ডিল করতাম তখন আই ইউজ টু থিঙ্ক ওভার দ্য কেসেস ফর ডেজ টুগেদার, কোন ভিউটা নিব। তখন আমি দেখতাম যে বিয়ন্ড অল রিজনেবল ডাউট, হোয়াট ইজ রিজনেবল ডাউট, এই জিনিসটা কী এবং এটা বিয়ন্ড রিজনেবল প্রমাণ করতে পেরেছে কি না। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ভিউ ডিফার করে, ভিউ ডিফার্স ফ্রম বেঞ্চ টু বেঞ্চ, ভিউ ডিফার্স ফ্রম জাজ টু জাজ। তো মুদ্রা কথা হলো, যদি প্রসিকিউশন যদি ফার্মলি এস্টাবলিশ করতে পারে তার কেস বিয়ন্ড অল রিজনেবল ডাউট, তাহলে তো ইটস এ ক্লিয়ার কেস অফ কনভিকশন। আর যেখানে কোনো এভিডেন্স নাই, কেস অফ নো এভিডেন্স, তখন তো ইটস এ ক্লিয়ার কেস অফ অ্যাকুইটাল। বা এভিডেন্স আছে, সেই কি এভিডেন্স, আনট্রাস্টওয়ার্দি এভিডেন্স, দ্য এভিডেন্স ইজ নট ফ্রি ফ্রম ব্লেমিশ অর সাসপিশন, দেন দ্য অ্যাকিউজড উইল বি অ্যাকুইটেড, দ্য অ্যাকিউজড উইল বি অ্যাকুইটেড অফ দ্য চার্জ লেভেলড এগেনস্ট হিম। তখন তো প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে পারলো না বিয়ন্ড অল রিজনেবল ডাউট। আমি যেমন ধরেন, আমি একটা ইনস্টেন্স দেই, সৌদি ডিপ্লোম্যাট খালাফের মামলাটা আমি হাইকোর্ট ডিভিশনে করেছিলাম। আমি তখন ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চের প্রিসাইডিং জাজ ছিলাম। তো সেখানে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ঢাকার আপনার 5 জনকে, দ্যাট ওয়াজ এ কেস আন্ডার সেকশন 396 অফ দ্য পিনাল কোড, ডেকয়েটি উইথ মার্ডার। তো সেখানে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল 5 জনকেই পাইকারিভাবে ডেথ সেন্টেন্স দিয়েছে। তো আমি তখন, যেহেতু এটা অ্যাপেলেট কোর্ট প্লাস হলো ডেথ রেফারেন্স, তো being the presiding judge of the appellate court, it was my duty to reassess the entire evidence on record and arrive at my own findings independent of the findings of the trial court. As the appellate court, that was the last court of facts. So I had to undertake that exercise as the presiding judge of the appellate court, as well as the judge of the death reference bench. তো যাই হোক, তো আমি দেখলাম যে স্ক্যান করলাম, অ্যাসেস করলাম, করে দেখা গেল যে যেহেতু 396-এর মামলা, যে ডাইরেক্টলি শ্যুট করছে সৌদি ডিপ্লোম্যাট খালাফকে, তার ডেথ সেন্টেন্সটা আমি বহাল রাখলাম। আর বাকিরা তাকে ঘিরে রাখছিল। The other 3 accused encircled the victim খালাফ, তাকে জাস্ট ঘিরে রাখছিল। ওদেরকে দিলাম, যেহেতু ডেকয়েটি উইথ মার্ডার, ওদেরকে দিলাম লাইফ টার্ম ইমপ্রিজনমেন্ট। আর একজনের বিরুদ্ধে প্রমাণই হয় নাই, শুধু দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল তাকে কনভিকশন দিছে অনলি অন দ্য বেসিস অফ হিজ লং অ্যাবসকন্ডেন্স আফটার দ্য occurrence. তো সেকশন 8 অফ দ্য এভিডেন্স অ্যাক্টে বলে যে দ্য কন্ডাক্ট অফ দ্য অ্যাকিউজড ইজ এ রেলিভেন্ট ফ্যাক্ট। So if an accused absconds immediately after the occurrence and remains in abscondence, say for about 2 years till his arrest by the police, that conduct of the accused is a relevant fact under section 8 of the Evidence Act and favors the prosecution, pointing a finger at his guilt
though abscondence by itself is not conclusive of his guilt. এটা কিন্তু কনক্লুসিভ না, এটার সাথে আরও আদার সার্কামস্টেন্স দেখতে হবে। Abscondence of the accused may be one of the incriminating circumstances that may go against him. কিন্তু merely on the basis of abscondence, the trial court cannot convict or the দ্রুত বিচার tribunal cannot convict the accused. শুধু এই গ্রাউন্ডে হবে না, তো ওইটা আমি তার খালাস দিলাম। And my judgment was upheld or affirmed by the appellate division in toto. তবে রিসেন্টলি যেটা হলো আরেকটা ডক্টর তাহেরের মামলা, সেটাও ছিল আমি ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চে, সেখানে অ্যাপিলও ছিল। তো দেখা গেল যে সেখানেও এই 4 জনকে ডেথ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে। তো তার আমি যে যারা দোজ হু মাস্টার মাইন্ডেড দ্য আকারেন্স, ওদের আমি ডেথ সেন্টেন্স বহাল রাখছি। আর যারা আপনার সাবঅর্ডিনেট রোল প্লে করছে ইন দ্য in the killing of the victim, Dr. Taher, he was the head of the Department of Geology and Mining, University of Rajshahi. তো যারা সেকেন্ডারি রোল প্লে করছে ওদেরকে কমিউট করে দিয়েছে লাইফ টাইম ইমপ্রিজনমেন্ট। ওরা যেমন একজন পা ধরে রাখছে, একজন হাত ধরে রাখছে, তো যারা আপনার কুপাইছে ওদের ডেথ সেন্টেন্স বহাল রাখছে। কারণ হলো দে ইনফ্লিক্টেড ব্লোজ, they directly inflicted blows on the victim resulting in his ultimate death. আর ওরা তো সেকেন্ডারি রোল ছিল, ওই জন্য their capital punishment was commuted to imprisonment for life by me. So that judgment was also affirmed in toto by the appellate division. All my findings and observations were affirmed by the appellate division. আর যখন একজন আসামিকে হয়তো ছিল 5 বছর কন্ডেম সেলে, তারপর আলটিমেটলি আমার কোর্ট থেকে খালাস পেয়েছে, তা হয়তো তাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিছি। কী কারণে দিলাম এটা আমি এক্সপ্লেন করছি, কথা বুঝছেন, এই কারণে তাকে বেনিফিট অফ ডাউট দিলাম। কিন্তু তখন আমার মনে হলো যদি ট্রায়াল কোর্ট বা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল একটু যদি কশাসলি স্ক্যান করতো এভিডেন্স, যেসব লিগ্যাল প্রিন্সিপালস আছে ওগুলো যদি একটু কশাসলি এবং জুডিশিয়াসলি অ্যাপ্লাই করতো, তাহলে হয়তো ট্রায়াল স্টেজেই তার খালাস হয়ে যেত, ট্রায়াল কোর্টেই খালাস হয়ে যেত। দ্যাট ইজ ব্যাড লাক, কিছু তো করার নাই। স্যার, আপনি আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে বিচার কার্য পরিচালনার কথা বলেছেন। তা আমরা জানি বিচারকগণ অনুগ্রহ, অনুরাগ, বিরাগের ঊর্ধ্বে উঠেই বিচার কার্য পরিচালনা করেন। এরপরেও স্যার আমরা মাঝে মাঝে দেখি বিভিন্ন আবেদনে আদালত বিব্রত বোধ করেন। তো যেখানে আবেগ, অনুভূতি, অনুরাগ, বিরাগের ঊর্ধ্বে উঠে বিচারকরা বিচার কার্য করবেন বলে শপথ গ্রহণ করেন, সেখানে বিব্রত বোধ করার স্যার কি জাস্টিফিকেশন থাকতে পারে? A judge of the Supreme Court takes oath of office as per 3rd schedule of the Constitution. তো ওনারা জাজরা, বিশেষ করে উচ্চতর জাজরা, ওনারা ওয়াথ নেয় টু অ্যাডমিনিস্টার জাস্টিস উইদাউট ফিয়ার ওর ফেভার, ইল উইল ওর অ্যাফেকশন। ঠিক আছে, এখানে কারোর প্রতি ইল উইল থাকবে না, অ্যাফেকশন থাকবে না, ফিয়ার থাকবে না, ফেভার থাকবে না, সেই না ডিসপ্যাশনেট ম্যানার অ্যাজ পার ল সে বিচার করবে, এটা হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের যে কোড অফ কন্ডাক্ট, সুপ্রিম কোর্ট জাজদের কোড অফ কন্ডাক্টে একটা কথা আছে যে যদি একটা মামলাতে যদি সেই বিচারক পার্সোনালি ইন্টারেস্টেড থাকে, যেমন ধরেন তার আপন মামা বা আপন চাচা বা নিকটাত্মীয়, তার মামলা চলে আসছে তার কোর্টে, হয়তো খেয়াল করে নেই চলে আসছে, লয়ার্স হয়তো মেনশন করছে চলে আসছে, লিস্টে চলে আসছে, উনি দেখলো যে তার মামা বা তার নিকটাত্মীয়, তখন সে এটা করবে না, এটা কোড অফ কন্ডাক্টে বার আছে, তখন চিফ জাস্টিসের কাছে রেফার করবে, তখন অন্য বেঞ্চে পাঠিয়ে দেবে। আচ্ছা, অথবা উনি বলতে পারে যে এটা লেট ইট গো আউট অফ লিস্ট বিকজ ওয়ান অফ দ্য পার্টিস টু দ্য প্রসিডিং ইজ মাই ক্লোজ রিলেশন, সেই কারণে হয়তো বিব্রত বোধ করতে পারে। এই একটা আরেকটা গ্রাউন্ড হতে পারে, পসিবল গ্রাউন্ড, যেমন ধরেন লয়ার হিসাবে উনি ডিল করছেন মামলাটা, এখন উনি জাজ, বুঝছেন, এখন সেখানে উনি একটা পার্টিকে রিপ্রেজেন্ট করছেন,
আমার সাথে, আমি তো আসছি ইয়ে থেকে, ওই লোয়ার জুডিশিয়ারি থেকে, শুধু আমার এই সমস্যা ছিল না, কথা বুঝছেন। তো আমার সাথে যারা বসছেন বেশিরভাগই ছিলেন যারা বার থেকে আসছেন। তো আমাকে একজন, আমার যে সেকেন্ড জাজ বললেন যে স্যার আমি তো এই মামলায় তো ছিলাম, ওই পক্ষে ছিলাম, তো আমি তো করতে পারি না। তখন আমি বললাম দেখেন যে মাই ব্রাদার অ্যাপিয়ার্ড ফর দিস পার্টিকুলার পার্টি অ্যাজ এ লয়ার say about 5 years back, so he cannot hear this matter, so let it go out of list. You mention this matter before any other competent bench. এইসব কারণে বিব্রত হইতে পারে। আর অনেকে আজকাল এই ট্রেন্ডটা হয়েছে, অনেকে আপনার যদি পলিটিক্যালি সেন্সিটিভ কোনো ম্যাটার হয় তখন অনেকে বিব্রত বোধ করে, এম্বারাসড ফিল করে যে কি হয় যদি আমি এটা শুনি বা কোনো অর্ডার দেই বা রায় দেই। এখন মাই জাজমেন্ট অর অর্ডার এজ দ্য কেস মে গো এগেনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট, অ্যান্ড ইফ ইট গোজ এগেনস্ট দ্য গভর্নমেন্ট আই মাইট incur the displeasure of the government. So, some of those judges do not, want to take any risk in this regard. But as far as I am concerned, I try to dispense even in their justice to the litigant people with utmost boldness. You see, boldness is an integral part of the personality of a judge. I have the firm conviction that by dint of his unquestionable integrity, impeccable impartiality, profundity of knowledge and towering personality, a judge can still command unqualified and unflinching respect from the people in general and the members of the bar in particular. Chief Justice Syed Mahbub Murshid of the then Dhaka High Court, উনি বলছিলেন যে I am going to quote him verbatim, no tyranny is worse than judicial arbitrariness, and no misfortune is worse than judicial subservience. No tyranny is worse than judicial arbitrariness, and no misfortune is worse than judicial subservience. I have repeated it just for the sake of emphasis. Justice Syed Mahbub Murshid was a very bold judge, both on the bench and off the bench. উনার যে আমার ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্টস ইন মিনিস্টার্স কেস, বেসিক ডেমোক্রেসিস কেস, জাকির আহমদস কেস, এগুলো তো দোজ জাজমেন্টস আর ওয়ার্থ রিডিং. He made a lot of contribution to the constitutional jurisprudence of the country. কিন্তু সেই মাপের, সেই স্ট্যাচারের, সেই ক্যালিবারের জাজ আজকাল খুবই কম। In my humble view, the best guarantee of justice lies in the personality, efficiency, impartiality, and independence of the judge concerned. Judicial independence is the lifeblood of constitutionalism in a democratic polity. You see, when it comes to judicial independence, the perception of the people is very important. The judges must be independent both in theory and in public perception. If it is the public perception that the judges are not functioning independently, then the judiciary will stand no higher. But if it is the perception of the people that the judiciary is functioning independently, then it's all right. I lay emphasis on the perception of the people. What is the perception of the people about the independence of the judiciary as a whole? Institutionally, the judges of the higher judiciary are independent. But the judges of the lower judiciary are yet to be fully independent. Unless Articles 115 and 116 are restored to the original positions of 1972, the judges of the lower judiciary will continue to remain under the sway and influence of the executive. বঙ্গবন্ধুর আমলে
লোয়ার কোর্টের জাজদের ট্রান্সফার, পোস্টিং, প্রমোশন, রিক্রুটমেন্ট সব ছিল হাইকোর্ট ডিভিশনে ছিল বেস্টেড। 4th অ্যামেন্ডমেন্টে এটা নিয়ে আসা হলো প্রেসিডেন্টের কাছে। আবার 5th অ্যামেন্ডমেন্টের সময় এটা করা হলো কি ইন কনসালটেশন উইথ দ্য সুপ্রিম কোর্ট। এখন ওইটাই আছে, ইন কনসালটেশন উইথ দ্য সুপ্রিম কোর্ট। সেপারেশন অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দ্য জুডিশিয়ারি ফ্রম দ্য এক্সিকিউটিভ অর্গান অফ দ্য স্টেট অ্যাজ ম্যান্ডেটেড বাই আর্টিকেল 22 অফ দ্য কনস্টিটিউশন। এটা হলো মানে ইনস্টিটিউশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্সের ব্যাপারে বললাম। আর এটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স। তারপর ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স। এখন দ্য জাজ মাস্ট ফিল দ্যাট হি ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য এক্সিকিউটিভ, দ্য লেজিসলেচার অ্যান্ড আদার এন্টিটিস। যদি ওনার উনি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাইন্ডেড না হন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্পিরিটেড না হন, তাহলে তো ইউ উইল নট গেট এনি রিফ্লেকশন of his independent mind or spirit in the judgments. আর এটা হলো ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স। এখন আপনার জুডিশিয়ারির বাজেট এমনি কম থাকে যে লাইফ স্টক ডিপার্টমেন্টের যে বাজেট তার চেয়েও নাকি কম। উচ্চ আদালতের বাজেট দেওয়া হয় অ্যাজ পার, এখন ইদানিংকালে অ্যাজ পার রিকুইজিশন গিভেন বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট উচ্চ আদালতের দেওয়া হয়, কিন্তু লোয়ার জুডিশিয়ারির বাজেটটা আপনার এখনও as per the requisition of the judgeships এটা হচ্ছে না। তো economic independence is also a vital factor to ensure full independence of the judges. আসল কথা হলো আপনার the success of a judge solely depends upon the absolute confidence of the people in his court. মানুষের সম্পূর্ণ আস্থা আছে কিনা তার কোর্টে, তাহলে বোঝা গেল হি ইজ এ গুড জাজ। নো ম্যাটার ওয়েদার ইজ এ জাজ অফ দ্য স্মল কজ কোর্ট ওর এ জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট, দ্যাট ইজ ইম্যাটেরিয়াল। সে এসসিসি জাজ না সহকারী জজ না সুপ্রিম কোর্টের জাজ, দ্যাট ইজ ইম্যাটেরিয়াল। সবারই তো জুডিশিয়াল ফাংশনস। দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড। ইট ইজ কল্ড দ্য সুপ্রিমা লেক্স, I mean supreme law of the land. And as per constitution, there are 3 organs. The judiciary is one of the 3 organs of the state. The other 2 organs, as you know, are the executive and the legislature. But the most salient feature of the judiciary is its power of judicial review. This power of judicial review is vested in the High Court division under Article 102 of the Constitution. But this power of judicial review does not make the judiciary superior to the other 2 organs of the state. Rather, the judiciary is coordinate and co-equal with the other 2 organs of the state. But at the same time, it should be borne in mind that as the guardian of the Constitution, it is the duty of the higher judiciary to check the excesses of the executive, the legislature and other public entities. স্যার, আপনি আলোচনা করেছেন যে আমাদের সংবিধান এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে গার্ডিয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন। আমাদের আদালত থেকে, উচ্চ আদালত থেকে অনেক যুগান্তকারী রায় এসেছে নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে। একাধিক জনস্বার্থে দায়েরকৃত আবেদনে আপনার আদালত থেকে অনেকগুলো ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট এসেছে। কিন্তু নাগরিকদেরকেও তো তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তো নাগরিকদের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের যে সচেতনতা, এর গুরুত্ব নিয়ে যদি স্যার কিছু বলতেন। নাগরিকরা তো তাদের মানে দে মাস্ট বি কনসিয়াস অফ দেয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাজ গ্যারান্টেড বাই পার্ট 3 অফ দ্য কনস্টিটিউশন। আগে এত সচেতন ছিল না, ইদানিং বোধহয় দে হ্যাভ বিন সেন্সিটাইজড অ্যাবাউট দেয়ার ফান্ডামেন্টাল রাইটস। তো এখন তো বিভিন্ন পিআইএল হয়, যদি ওরা অ্যাপ্রোচ নাও করতে পারে বিকজ অফ ইন্ডিজেন্স অর পভার্টি। এখন তো বিভিন্ন আপনার সংস্থা আছে, এনজিও আছে, যারা পাবলিক স্পিরিটেড কিছু অর্গানাইজেশনস আছে বা পাবলিক স্পিরিটেড পার্সনস আছে, ওরা এসে আপনার পিআইএল করে, পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন। আমি তো বেশ কয়টা করেছি পিআইএল, আমাদের রায় দিয়েছি। একটা হলো আপনার অপারেশন ক্লিন হার্ট সংক্রান্ত যে মামলা, অপারেশন ক্লিন হার্ট পরে যে আইনটা করা হয়েছিল যৌথ বাহিনীর দায় মুক্তি আইন।
তো ওইটা আমি স্ট্রাইক ডাউন করে দিছি অ্যাজ বিং আনকনস্টিটিউশনাল অর আল্ট্রা ভায়ারেস দ্য কনস্টিটিউশন। ওটা ছিল পিআইএল, ওটা পিটিশনার ছিল জেডাই খান পান্না, ডক্টর শাহদিন মালিক করেছিলেন একদিকে, আর অন্যদিকে ছিল ডিএজি ছিল অন বিহাফ অফ দ্য গভর্নমেন্ট। এই একটা পিআইএল। আর একটা করলাম ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স। ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স ওইটাও পিআইএল ছিল। জেলাজদের আপনার ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সে তার স্ট্যাটাসটা কী হবে, এটা এখন রিভিউতে আছে। মাই জাজমেন্ট was upheld in a modified form by the appellate division. The government has filed a review petition under Article 105 of the Constitution, and the review petition is still pending before the appellate division for adjudication. তারপর 60th amendment কেসের রায়, ওইটাও পিআইএল ছিল, কয়েকজন লয়ার করেছিল এবং কাউন্সিল ছিলেন মিস্টার মনজিল মুর্শেদ। দ্যাট ওয়াজ বেসিক্যালি এ পিআইএল। মোবাইল কোড আইন 2009-এর বেশ কয়েকটা সেকশনে ভাইরাস চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, ওই রায়টা আমি দিয়েছি। প্রায় 10টা না 11টা সেকশনকে আমি আল্ট্রা ভায়োলেন্স ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি। দোজ প্রভিশনস অফ দ্য মোবাইল কোড আইন 2009 were struck down as being unconstitutional or ultra vires the constitution. আমরা বলছি যে এটা বিচারিক কাজ, বিচারিক কাজ বিচারকরা করবে। The Mobile Code Ain 2009 was enacted by Parliament in direct violation of the ratio enunciated in Nazrul Hussein's case and disregarding the theory of separation of powers between the executive, legislature and the judiciary. Mainly এই দুইটা গ্রাউন্ডে আমি স্ট্রাইক ডাউন করে দিছি। ওইটা এখন জাজমেন্টের অপারেশন স্টে আছে, এই জন্য মোবাইল কোড এখন কন্ডাক্টেড হচ্ছে বাই দ্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটস। আমি বলছি যদি মোবাইল কোড রাখতে হয় তাহলে এটা রাখতে পারে সরকার, বাট দ্য মোবাইল কোডস মাস্ট বি ম্যান্ড বাই জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটস। এটা বিচারিক কাজ। An executive magistrate is not a judicial magistrate. He has no mandate under the Constitution to try any case. It is only the judges and judicial magistrates who can try cases. সুতরাং এটা আনকনস্টিটিউশনাল। আপনার অবসর সময় কেমন কাটছে? বিশেষ করে আমার জানতে আগ্রহ, আপনি বিচারক হিসেবে যখন দায়িত্ব পালন করছিলেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে, সুপ্রিম কোর্ট বার অডিটোরিয়ামে আপনি একটি বক্তব্য রেখেছিলেন, যেটি পরবর্তীতে মেনটেনেবিলিটি অফ রিট পিটিশন এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। তো আমরা আশা করতে পারি নিশ্চয়ই যে নিকট ভবিষ্যতে আমরা আরও কিছু বই আপনার হাত ধরে পাবো স্যার। অবসর কাটতেছে ওইটা মানে হ্যাঁ, আমি মানে আই এম এ রিটায়ার্ড জাজ নো ডাউট, বাট নাও ইট ইজ আই এম হার্ডলি এট লেজার, কারণ আমার অনেক এনগেজমেন্টস আছে। প্রথমত হলো ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল আরবিট্রেশন আছে আমার, ডোমেস্টিক আরবিট্রেশন, তারপরে 5টা কোম্পানির কোর্ট অ্যাপয়েন্টেড চেয়ারম্যান। আজকে যেখানে বসে আছি, দিস ইজ দ্য চেম্বার অফ দ্য chairman of this company, BIFC, Bangladesh Industrial Finance Company. I have been appointed as chairman of this company by the company court. তারপর ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের ডিপার্টমেন্ট অফ ল অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের পার্ট টাইম ফ্যাকাল্টি মেম্বার, সেখানেও ক্লাস নেই, মাঝে মধ্যে ক্লাস নেই। তারপর যেটা বললেন যে দ্যাট ওয়াজ ভার্চুয়ালি দ্যাট ওয়াজ এ লেকচার, আই ডেলিভার্ড দ্যাট লেকচার in the Supreme Court auditorium before my retirement as a judge. The lecture was entitled Maintainability of Writ Petition and Appraisal, but that book at a subsequent stage was published in the form of a booklet. But that lecture was subsequently published in the form of a booklet, and that was sold like a hot cake so far as I know. আর এখন একটা প্রেসে গেছে, ওইটা ঠিক বই না, এটা কালেকশন অফ জাজমেন্টস ফর গাইডেন্স অফ দ্য জাজেস অফ দ্য লোয়ার জুডিশিয়ারি ইন পার্টিকুলার। ওইটা আমি এইভাবে হয়তো একটা ক্যাপশন দেবো, এখনও ঠিক করি নাই। এ কম্পেন্ডিয়াম অফ সাম জাজমেন্টস অন ক্রিমিনাল ম্যাটার্স দ্যাট ইজ গন টু দ্য প্রেস, দ্যাট ইজ ইয়েট টু বি পাবলিশড।
ওইটা বিশেষ করে লোয়ার কোর্টের জাজরা আমাকে বলে যে স্যার আমাদের জন্য একটু মানে শিক্ষণীয় একটা গাইডেন্স পাই, আপনি যেমন ধরেন 396-এর মামলা কীভাবে রায় লিখতে হয়, কীভাবে স্ক্যানিং অফ দ্য এভিডেন্স, কীভাবে তার আগে মার্শালিং অফ দ্য এভিডেন্স অন রেকর্ড, অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য এভিডেন্স অন রেকর্ড, হাউ টু অ্যারাইভ এট এ ফাইন্ডিং অন অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দ্য এভিডেন্স অন রেকর্ড, ওইসব যদি জাজমেন্ট আমরা পেতাম তাহলে আমরা শিখতে পারতাম। তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমার প্রায় 17টা জাজমেন্ট আমরা কম্পাইল করতেছি, কম্পাইল করে ইন দ্য ফর্ম অফ এ বুক বের করতেছি। মনে হয় the judges of the lower judiciary will be benefited by this book. Their skill as judges will hopefully enhance by going through those judgments. স্যার, আপনি বিচারিক জীবনের অবসরের পরেও ব্যস্ত সময় পার করছেন, আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই স্যার। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি, দীর্ঘায়ু কামনা করি স্যার। আপনাকে ধন্যবাদ আমার এই ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। এবং আমি বিচারক হিসেবে তো কখনো আপনার কোনো ইন্টারভিউ দেই নাই। দিস দ্য ফার্স্ট অফ ইটস কাইন্ড ইন মাই লাইফ। যেহেতু এখন আমি রিটায়ার্ড জাজ, সেই হিসাবে এটা সুযোগ হলো, আমার সাথে পরিচয় হলো, সুযোগ হলো, একটা ইন্টারভিউ দিলাম। জাস্ট আমার এই যে কথাগুলো বললাম সব আমার ব্যক্তিগত কথাগুলো, আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধির ব্যাপার বিচার বিভাগ নিয়ে, বিশেষ করে অ্যাজ এ হোল। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এতক্ষণ আমাদের সাথে কথা বললেন আইন অঙ্গনের আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি জনাব মনিরুল ইসলাম চৌধুরী। নিশ্চয়ই আমাদের এই প্রোগ্রামটি, আমাদের এখানকার আলোচনা আইন অঙ্গনে যারা জড়িত রয়েছেন তার বাইরেও সাধারণ নাগরিক, আইন সচেতন, নাগরিক জীবনের অধিকার সম্পর্কে সচেতন এমন প্রত্যেকের জন্য নিশ্চয়ই এই আলোচনাটি অনেক শিক্ষণীয় হবে বলে আমরা আশা করি। আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। সকলের জন্য শুভকামনা থাকলো। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।